اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في على قدسه الواسع تجلي الله بانتشار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمرض أبراره بكثرة درجات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليشرب بكله الأموال وتنتشر أسراره في الأكوان وما مثل اتصل به قلبه منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقد من سرور وتوالى بحبيب عمل لنا نوالا جل من شرب جعل بنور قام نفسه بهجة وجمالا قد رضى بالحسن على مقامه وتناهى بفضله وتعالى لاحظته العيون فيما ازدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من قوم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يحتاج عن وصفه اللسان ويحال إذا أقول معانيه الجنان ينتشر منه بعلم البطون والظهور ما ملأ وجود خلق نور فكبر الله من إله كريم بشرتنا آيته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تعرفها اللسان عما قدمنا في الجنه من التصديق بها وادب تعالى تدخل بها بسفر من الايمان قواعد وتنله على الدليل من سر ذلك للعن وتصديق الشواهد واشهد ان سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله وتبلغ عن الله ما امره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبدا ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وادى الله به من الامه بشرا كثيرا فكان في ظلمه تحت المستبصرين سراجا وجبلا منيرا وعظمها من منه فتح الله بها على البشر وما اوسعها من نعمه انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم على صلوات واجماعها وزكاتها واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبوديه وتزافيها بخدعه الكمال وقام بحق الربوبيه في مواطن الخدمه لله واقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صحبة الفجر بقربه وتبيعوا خلال شرف العصر بحبه وحبه مع عذر الأكوان من نشر ذكراه النصير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلق إرادة الله في العهد القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم
تشويقا للسامعين بخواص المؤمنين وتنبيها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإذا فعلنا نعرض الأكلام عن شهور خير الأنام، ولكن فساد إلى تجديد معهم مثل أشرف المخلوقين وما أتم الله به في قوله الفضل الذي أما العالم وبكي الرايات من القول منشورة كأنبر الأيام والشهور والسنين. كائن تعلم بهذه الحضرة الكريمة وكائن التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ويدخل بشفاعة هذا النبي شافع وحاكر في ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم Kasih dalam pengen lanjut. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فقد آنا للقلم يخدم حركته في الأنابل مما استفاده من صفات هذا العبد المحبوب الكامل. لشمائه الذي حسن شمائله لحسن نسب تمام إلينا في شأن هذا الحبيب من حبالنا آثار ليتشرف به كثر من القلب والقرطاس وتتنزه بأناعك أسماءه والأمصار. وقد بلغنا بذلك مشهورا أن أول شيء خلق الله ونرمع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول الحق برجب العالم ومنه تمر على خاتم على حلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن أبي الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. عليه جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أول النبيين بالحج وآخرهم بالبعث. وقد عد الرواية بأنه على خلق وجود أشرف مولودا. ولما كان الناس عن الأبدية لها ملاحظة في احتسب النشاط من البرية بكمال الخصوصية. فسأل عن هذا النور المبين فإسلامه قدم شرفته من العالمين. فأنبت هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت في العلم القديم إلا من حسد بذكر ما به الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم. وأمه الذي هي قلبه آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى زلف عبد الله فالقى إلى بطنها وضمت وأشارها بمعونة الله محاولة على حقيقته الدرة فسبنها وحملته برعية الله كما عنها حملا حبيبا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى بعد شهر من حمله فقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة تمجد على أهل هذا العالم بفضل فضله وتنتشر فيه آثار مجده سميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومزعلك بهذه
هذه الذرة المكنونة والجوهرة الموزونة والقلب كله يمسك بسرور وابتهاج وبذكر في ذلك هذا الصراط العيون في باطن الأفروس متسابقة للعتيقات جواهر كنوز وكل دابة لكرشنا تنبت بفاصل العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل بذلك العام إلا ذات بحملها ببلا من بركاته وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متسبحة بالمواقيت من الشرف الأكثر في البريات وبروزه من عالم الهواء إلى عالم الظهور بعد تنقلهم في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بعد التكريم والبسط في العالم الكبير عين التسليم والتعظيم في ورود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كربا وندعي هذا الحبيب على الذي سموات الأرض نوم بهن بترحيب وأنكار وجود الله على أهل الوجود الدقيق على أجناد الملائكة بالتبشير للعالمين سعي سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله والقدرة كشفت عهد الأسلوب يبدأ الجنة في عالم الظهور نورا حتى كل النور وانقذ الحق حكم على من أنعم الله عليه نعمة من أوراق الأمة يحذر عند دعيه أمة تانيس التي بها المشعور فمشاركة لها بهذا السمات الممدود وحاجرت بتوفيق لسنة مريم وسنة آسيا ومعهما من الخير كسب الله له من الشرف بالجسمة الواقية وترك التي رتب الله على هدي وجود هذا المولود والفرق سبل الكمال من النور العمود وبرك الحق المحمود من عين لله بتعظيمه السجود صلى الله Ini gimana? عليه
آفة معجلة وهو الأب شفيق رحم بالإثم والأرملة ولو المعاصي حتى يصبحون رضي الأخلاق على البدن القوية التي ترجع منها ورئيس الأنبياء من البرية ومن أصله ذكر حضرة البر والمنازل وعن ذكره تعالى المجال والمجالس والمحافل وصلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمبارد بعلمه وخلقه بأشرف الخصوصية وما من خلق في البلد المحمود إلا وهو مثلث عن زين الوجود يجمع في راسه وعلمه وشأنه وله العلا في مجله ومكانه أوصاف عندك تعالى مجمع أحدث على نبي بعنانه هذا لما ستر القلم في تدوين ما فتحه عنه من واقع من قبل من النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم التعظيم والخلق العظيم وحسن من أن نذكر عن الأكرام في هذا المقام السلام على سيدنا
Motor dia dong. Ini seller saya. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وقت رحمة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat subha fi jama'atin wa huwa fi dimmatillah wala tahfiru fi haqqi faman qatalahu Allahu hatta yakubbahu finnar. ولأجل هذا الحديث كان الحجاج يتحاشى عن قتل من صلى العشاء والصبح بجماعة وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم man goda ila sholati subhi goda biro yatil iman waman goda ila suki goda biro hati syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala buat menuntut ilmu Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran. Yang ini semuanya anu pertanyaan dari kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang salat di masjid berjamaah selama 40 hari 40 malam, dan 40 hari 40 malam ini dia sholatnya nggak ketinggalan, berbarengan dengan takbir ihram yang pertama. Jadi barang siapa orang yang sholat berjamaah di masjid 40 hari 40 malam berbarengan takbir ihram dengan imam, apa kata Allah lahu biha asfalna, maka Allah catat orang tersebut dia telah bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan orang yang sholat berjamaah. Jadi sehebat apapun kita, tetap kita kalah dengan orang-orang yang sholat berjamaah. Sholat berjamaah masih itu adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita. Walaupun kita tiap malam sabar malam ngaji guys, tetap orang sholat berjamaah di masjid ataupun musola itu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, berusaha untuk mengawal. Kalau yang hadis ini dijelaskan 5 waktu. Barang siapa orang yang belum sholat berjamaah, yang ketinggalan takbirnya 40 hari 40 malam, yakinkan orang tersebut jadi orang sholat baik. Oke, kalau mau jadi memaksa orang untuk baik gampang. Paksa dia gimana caranya untuk dia senantiasa sholat berjamaah 40 hari dalam 5 waktu. Gimana caranya?
Gimana kayak caranya? Biar dia untuk sholat berjamaah selama 40 hari. Insyaallah orang tersebut jadi orang baik. Juga Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man tawadda thumma atal masjid fa shalla rak'atain qabla al-fajr, thumma jalasa yusalli al-fajr, kutiba salatuhu yawma idzin fi shalat al-dhuhr wa kutiba fi waqtir rahmah." Barang siapa orang yang berwudu kemudian dia datang ke masjid. Datang ke masjid bukan datang doang. Dia masuk ke masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kapan? Sebelum subuh. Ya. Barang siapa orang yang wudu di rumah, kemudian dia datang masjid sebelum subuh, sebelum azan subuh, dia masuk ke masjid atau musola, dia sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis orang tersebut, sholatnya orang tersebut, yaitu ya, seperti sholatnya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mendapatkan keistimewaan, sholatnya seperti sholatnya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang sholatnya yang diterima oleh Allah. Kalau kita kan nggak tahu nih sholat kita diterima apa. Ayo, ada yang bisa jamin sholat kita diterima? Hah? Nggak ada yang bisa jamin. Terus bagaimana kalau misalkan kita sholat, kita menemukan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, kadar sholat kita itu bergantung khusyuknya kita, kehadiran hati kita. Kita baru tak berapa tahun mungkin, tak berapa tahun mikir yang lain. Baru takbir. Jadi kita. Jadi kayaknya kalau buat diterima sholat kita tipis gitu. Angel. Makanya ada satu hamba soleh, berkata yang dinamakan orang yang soleh. Dia ini anak kemarin tuh bacanya nggak terlalu jelas, cuma asal seperti itu. Intinya orang ini ahli ibadah. Dia datang ke suatu tempat yang sepi. Itu kalau nggak salah tulisannya kayak seperti di gunung gitu atau di goa. Dia hanya untuk beribadah di tempat tersebut, tempat sepi tersebut. Ibadah berpuluh tahun. Lalu kemudian dia singkat cerita dia meninggal. Orang sholat tersebut meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikat, masukkan orang tersebut ke dalam surga karena rahmat. Orang sedikit berkata kalau bahasa kita menoleh. Ya Allah, dengan amal belum masukin dia karena rahmatmu. Tetap jawab dengan amal, maksudnya apa? Dia udah beramal berpuluh tahun, kok saya masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya di. Karena dia berapa tahun beramal puluhan tahun. Kemudian singkat cerita, kalau memang pengen dihisab antara amalmu, silakan dihisab. Datangkan para malaikat untuk dihisab amalannya dia dengan perbuatannya keseharian itu. Kemudian ketika dihisab, amalan puluhan tahun yang dia kerjakan itu nggak ada apa-apanya. Padahal dia datang ke tempat sepi siang malam untuk beribadah. Pada saat dihisab nggak ada apa-apanya. Kemudian setelah dihisab nggak ada apa-apanya, Allah perintahkan malaikat untuk apa? Masukin dia ke neraka. Wahai malaikat, masukkan dia ke neraka. Kemudian dia sedikit ya Allah, bermohon-mohon kepada Allah, ya Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu. Kemudian diperintahkan para malaikat untuk memasukkan dirinya ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ketika kita kena musibah pun itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kejeblos, kemudian ketemu teman, galak sama kita, ngomelin kita, ngegor kita, goblok-goblokin kita, itu karena rahmat Allah Subhanahu, kasih sayangnya Allah.
gerakannya Allah untuk begitu yang kita dapatkan. Kalau nggak kita begitu, kita nggak tahu. Kita lupa. Kenapa? Karena ketika kita main tebor, kita seakan diri kita benar. Salah, padahal salah. Semua. Jadi bukan berarti apa namanya, misalkan di sini badan menggor, berarti badan benar nggak salah? Salah juga. Manusia. Insan halul khata manusia. Manusia itu bukan salah dan juga lupa. Jadi semua karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dibicarakan tentang rahmatnya Allah terlalu banyak. Ya. Kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, ini kita udah dicabik-cabik sama iblis. Kenapa? Iblis tuh sama anak cucunya Adam tuh benar-benar apa? Dendam, bukan dendam damai lagi, dendam membara. Tapi Allah perintahkan 70 malaikat untuk menjaga kita. Yang kita bukan kanan kiri doang. Malaikatnya cuma ada 2 di kita nih. Tambah lain nomor 20 enggak. Allah perintahkan 70 malaikat untuk menjaga setiap manusia agar tak tersentuh dengan iblis yang senantiasa membara untuk mencabik-cabik anak cucu anak. Karena apa? Karena rahmatnya Allah atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua karena kasih sayangnya Allah. Kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, kita nggak bakal mendapatkan keistimewaan. Kemudian barang siapa orang yang datang masjid, dia berwudu di rumah, datang ke masjid. Setelah di masjid dia masuk ke sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia dicatat seperti sholatnya orang-orang baik di sisi Allah, orang-orang yang istimewa. Kemudian dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijadikan apa? Kalau bahasa kita tuh orang delegasinya Allah, delegasinya Ar-Rahman, atau kalau delegasi menterinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan menteri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia bizimatillah, dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa orang yang salat subuh berjamaah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus garis bawahi itu salinan mayat itu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berucap kecuali itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi berucap ngomong nggak sinak waduknya. Makanya ada bab di salah satu kitab itu ada bab tentang daripada la haya bi qaul la adli. Nggak ada kata malu untuk bilang saya nggak tahu. Kenapa? Ada penyair mengatakan bila adri ajabal Mustafa hatta akal wahyi wa illa waqafa. Berapa banyak Nabi Muhammad SAW itu bilang saya nggak tahu, saya nggak tahu sampai wahyu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baru Nabi kasih tahu. Kalau enggak Nabi kita nggak tahu, diam. Walaupun tanya apapun diam. Kenapa? Karena wahyu belum didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harus kita garis bawahi. Barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut dalam lindungannya Allah dalam hal apapun. Nggak ada orang yang sholat subuh itu bisa dibilang bahasa kasarnya kena peluh, nggak ada. Orang sholat subuh berjamaah kena peluh, enggak. Orang sholat subuh berjamaah atau tebus bahasanya, enggak. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah janjinya Allah. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala janjinya itu tidak pernah dusta. Juga dikatakan wa faman qatalahu talabahu Allah hatta yaqubahu binnar. Barang siapa orang yang berniat zalim terhadap orang-orang yang sholat subuh berjamaah,
Misalkan ada si Fulan, hamba Allah, Fulan. Si Fulan ini dia sering sholat subuh berjamaah. Misalkan ada orang jahat, pengen zolimin dia, pengen zolimin orang yang sholat subuh berjamaah. Atau paling parahnya pengen membunuh, ya. Maka itu bakalan Allah tungguin nanti meninggal. Allah tungguin meninggalnya. Ketika dia udah meninggal, orang yang mau zalim tersebut, orang yang mau membunuh tersebut, ketika dia meninggal, itu urusannya langsung kepada Allah, dan Allah akan sungkurkan dia ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mengganggu orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Yang mana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sholat subuh berjamaah dia dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan. Waliyadri hadal hadis karena hajjaj yatahasya an qabli man shalla al-isya wa subuh fi jamaah. Nah, karena hadis ini, jadi ada dulu tuh ada raja namanya Hajjaj. Nama aslinya tadi lupa. Ini raja yang solid. Dia kalau ada yang nggak sepakat dengan Hajjaj tersebut, langsung dibunuh. Jadi darah manusia itu murah di tangan raja tersebut. Zalim, benar-benar zalim. Tapi raja tersebut dia nggak berani membunuh, menzalimi orang-orang yang sholat berjamaah subuh dan juga sholat berjamaah isya. Kenapa? Karena dia tahu tentang hadis ini. Berurusannya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak berani deh. Jadi sezolim-zolimnya raja tersebut, dia masih ragu, masih khawatir, masih mikir dua kali untuk membunuh, mengganggu daripada orang-orang yang sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Karena emang sholat subuh dan sholat isya ini sholat yang paling berat. Jadi percaya? Coba sekali sholat masjid maghrib. Ayo. Pernah sholat maghrib berjamaah kan? Di masjid musala. Rame kan? Rame. Coba habis itu isya datang. Dua baris. Mending dua baris. Sebaris nggak full. 4 orang. Subuh. Karena yang sholat subuh dan sholat isya ini berjamaah ini sholat yang paling berat. Paling beratnya untuk kita melaksanakan sholat antara subuh dan isya. Nah, makanya ini harus kita perjuangkan, harus kita paksakan. Karena ya hidup harus capek. Kita aja mau nyari duit tambahan udah capek, ya. Kita mau nyari mobil sono, motor sini, ngantar sono, ngantar sini, bawa sono, bawa tenda, apa pun udah ya. Kalau nggak ada, apa lu mau gua ada. Misalkan Pak Bro, bisa ini bukan. Capek, karena apa? Butuh lebih. Juga ketika kita ingin beribadah, mendapatkan keberkahan lebih, kita harus berjuang lebih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena perhatian kita terhadap ibadah kita itu berpengaruh dengan kehidupan kita. Semakin kita perhatian dengan ibadah kita, semakin kehidupan dunia kita membaik. Tapi ketika kita udah mulai berkurang perhatian kita terhadap ibadah kita, belum tentu tanpa kita sadar, kecembur, ya, pinjol masuk, apalagi judi, akan sadar. Kenapa? Karena menurun kita. Kemudian apa? Ibadah, perhatian terhadap ibadah diri kita itu kita berkurang, sehingga kehidupan dunia kita juga menurun tanpa kita sadari. Nah, ini gambaran ini lagi banyak ya. Ada sering melihat banyak yang ngomong itu baru nek
Hah? Warung nek. Iya, pakai warung situ tuh. Sambil ngomong gini, itu banyak tuh. Terus belum ngomong kio. Nah itu nggak jadi masalah, nongkrong siapa aja bebas. Cuma ketika ada orang-orang mubarak masuk, kita harus sedikit peka, kita harus sedikit waspada. Jangan sampai hal-hal yang dulu terulang lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena dikatakan tuh, nah tubrul jarba kurbu salimatin. Jikalau binatang berkudis itu dia selamat ketika dengan dekat dengan binatang yang sehat. Bahasa gampang ini. Kita pernah nemuin ayam sakit ya? Ayam sakit. Atau binatang misalkan dalam satu kandang itu, ketika ada binatang yang sakit, biasanya dipisahin. Kenapa? Khawatir nyebar, nular ke binatang yang lain ini, yang banyak. Begitu juga dalam pertemanan. Ya, makanya dikatakan tidaklah binatang berkudis itu dia bakal sembuh ketika dekat dengan binatang yang sehat. Kudis itu gatal kulit gitu lah. Tapi binatang yang sehat itu akan tertular dengan binatang yang kudis atau penyakit. Itu dalam pertemanan juga begitu. Jadi kita harus sedikit peka, harus sedikit hati-hati. Seharusnya yang kejadian yang dulu, ya, itu jadi apa? Jadi vaksin buat kita. Sehingga ketika ada orang masuk lagi, itu dia bawa penyakit nggak tertular ke kita. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi bebas saja, selagi dia nggak macam-macam, selagi nggak model-model, nggak apa-apa. Slow aja, slow. Jangan asal harus peka, harus hati-hati. Jika ada hal-hal yang penyelundupan, ini harus buru-buru. Kita kurangi. Karena ya harus minimal, alhamdulillah kita harus mengucapkan syukur. Mudah-mudahan nggak salah, kurang lebih setahun terakhir ini RT kita aman alhamdulillah. Jangan sampai hal-hal itu terulang. Caranya gimana? Caranya dari diri kita sendiri masing-masing. Kita peduli dengan diri kita peduli dengan lingkungan kita. Kalau kita mau bandel, kita mau coba-coba, siapa di luar? Tapi kalau yang muda ya, lebih bagusnya ditinggalin. Hal-hal yang itu seperti itu tinggal. Yang masih minum-minum kurang-kurangin, yang masih geleng-geleng kurang-kurangin. Nggak ada sejarahnya tuh hal-hal kayak gitu tuh bikin kita kaya, sayang. Dan kehidupan kita kan nggak mau gini-gini aja. Kita pengen apa? Rokok kita bungkusan, ya, dari mana tuh ngumpul, datang misalkan ngumpul di warung siapa? Di warung itu ngumpul, ngeluarinnya enggak patungan 2.000 goceng. Kali mana tuh? Gocap. Lihat kan? Pokoknya surat sampurna Akmil. Ini gitu. Kamu beli makanan bebas, selalu lo beli makanan pakai. Habis ini duitnya. Kan seru kalau gitu ya. Jadi perbaiki kehidupan kita seperti ini. Jadi bukan makin hari makin nikah, tapi makin hari makin nurut. Yang tadinya rokoknya dari maklum turun ke aroma, dari aroma turun ke merek apa kali ini? Lebih murah lagi. Jadi harus berusaha meningkat. Kayak misalkan kita kerja, kan seharusnya kerja nih meningkat. Gimana cara kita harus meningkat? Bukan malah menurun, bukan malah kejeblos
Jangan tolongin. Kalau ada teman yang kejeblos shot, jangan tolongin. Musuhin. Tapi tolongin. Campurin. Jangan kita. Nggak ada kesian dalam kita. Nggak ada. Jadi kita tolongin bukan duitnya dipakai buat yang lain, malah dipakai buat yang lagi. Repot lagi. Lanjut. Itu kan sekarang gitu. Kita nyari duit ngapa-ngapan, ya, nyari duit ngapa-ngapan. Bahkan sampai bikin ngapalin kata-kata nih biar ketemu konsumen nih. Habis sama ngapalin ke nih, buat apa nih? Udah apa nih buat ngomongin konsumen? Ya apa? Coba cek zikir, wirid. Biar apa? Biar konsumen mau. Udah mau nih, datang lagi. Dan ada saksi. Biar silaturahmi kamu. Kasih barang, katanya buat top up. Orang udah makan kerja dan pulang, kurang tidur. Kopi kurang tidur, atau presto. Ngantuk-ngantuk kan ngantuk. Gajian, pinjam duitnya, nanti mau top up lagi. Jangan temennya kalau enggak. Kalau teman-teman gitu jangan kalau Jangan lagi, jangan. kalau udah kejeblos sudah buru-buru. Kita nih yang ini buru-buru. Karena emang pengaruhnya itu ya nggak mencari salah juga. Pengaruhnya itu mendahsyat. Tapi udah yang udah. Gimana caranya nih kita udah bangkit gitu. Bangun dari yang tadi kita kejeblos, tinggalin hal-hal ini. Sayang, mendingan nanti kayak selalu anak masih demen melihat ente tuh nikmatin duitnya tuh seakan-akan orang kaya. Walaupun nanti duitnya habis lagi. Di pertengahan bulan puyeng lagi. Dapat gaji dulu. Restoran, negeri, kafe, ya kan? Masih mending kayak gitu timbang slot lagi. Miskin. Hanya satu miskin. Habis Udah slot duitnya habis, kakak juga pinjol. Kodek. Sebab itu anak muda semua, anak khawatir ada yang menjeblos. Bisa jangan. Soalnya banyak kemudian juga ada beberapa teman itu seperti itu. Tadi ini anak kelas 3 tadi barusan ada yang rumah. Kan dia cerita bertahun-tahun dia main judi. Dan pembayarannya itu sebulan tuh bisa nyampe 5 juta. Cicilan dia tuh dia ngambil ada cerita ada kredit, ada laku, ada gold, pinjam, ada udah dah. Hitung-hitung sebulan 5 juta untuk bayar utang. Negara dia nyairin buat bayar main judi. Hampir 2 tahun. Kan baru sama orangnya baru pulang. Nah, itu kesian yang begitu. Akhirnya dia baru ngaku temannya main nangis. Main lalu duit. Itu kan jadi kemana-mana jadinya. Nah kita nih yang apa namanya, kalau misalkan ada yang kejeblos, buru-buru tinggalin semuanya. Rusak kalau saya bilang, rusak sekalian dah. Yang penting jangan lanjutin. Misalkan ada ini, tinggalin dah semuanya. Jangan lanjutin. Rasulullah SAW dan Nabi SAW bersabda, "Man bada ila salat subhi bada bi riwayatil imam, man bada ila suq bada bi riwayatil syaitan." Barang siapa orang yang berpagi-pagi dalam salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan itu menghidupkan nilai keimanan. Jadi berkata itu kalau dia salat subuh bersegera di masjid, dia seakan-akan menghidupkan keimanan, membawa bendera iman. Tapi kalau dia barang siapa berpagi-pagi
bukan sholat subuh tapi dia ke pasar atau kalau misalkan Gojek dia narik atau lain sebagainya, dia melakukan hal-hal dunia, dia melakukan sholat subuh, maka dia seakan-akan membawa atau menghidupkan kelompok daripada setan. Dia seakan-akan dia mau bendera setan. Kalau dia pagi-paginya itu sibuk dengan urusan dunia. Jadi berusaha untuk paksain diri kita sebisa-bisanya untuk kita sholat berjamaah. Sebisa-bisanya paksain diri kita untuk sholat berjamaah. Dan juga paksain diri kita juga buat tinggalin hal-hal yang merugikan. Minimal kalau ada yang berjublos, pinjol gitu, judi dan lain sebagainya itu berusaha buat terus juga lebih tambah waspada, tambah peka dengan lingkungan kita. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan dari orang luar, itu berusaha untuk dikepis, bukan untuk diusir, kan? Kasih tahu, lu kok main di kamu gua, silakan, tapi jangan begini-begini. Kita main kan biasa aja.